Innallaha wa malaikatahu yusholluna إن الله وملائكته يصلون على النبي Allahumma salli يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله يفضله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلما ومن لدنك علما اللهم وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه وسبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم الحمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك
وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا ورزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرة الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pengajian kita semalam kita telah selesaikan daripada adab-adab kita pada hari Jumaat, di mana kita disuruh pakai pakaian yang bersih, yang putih, dan kita disuruhkan pakai serban, kalau boleh pakai yang baik-baik, dan demikian juga kita disuruh wangi-wangian, mereka yang pergi ke solat Jumaat, dan kalau boleh pergi kita awal, ya, kita mandi sebelum kita pergi, dan kita pergi awal supaya dapat pahala yang lebih. Dan kalau sekiranya kita lepas solat, kita pula duduk sebentar, ada zikir-zikir yang telah kita sebutkan semalam. Kepada kaum wanita yang di mana ingin mendapatkan juga kelebihan-kelebihan yang kita telah bacakan tadi ataupun yang semalam, sebenarnya sama juga kalau mereka pun menghadiri solat Jumaat, ya. Apalagi kalau masjid tu memang ada khususkan tempat kawasan kaum wanita, mereka pun datang, mereka pun salat Jumaat bersama, mereka boleh amalkan sama seperti apa yang telah kita sebutkan semalam. Cuma dalam perjalanan mereka nak ke masjid tu janganlah pakai wangi-wangian, ya, kerana itu boleh mendatangkan fitnah dan itu dilarang oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka dah sampai di masjid, dalam masa mereka duduk di masjid tu bersama-sama kaum wanita yang lain, dia nak pakai sikit minyak atar tu untuk nak wangikan badan, menghilangkan bau busuk badan, itu memang dibolehkan. Sekira-kira selepas pada solat, bila mereka keluar, wangian itu pun sudah tidak lagi dapat dirasakan atau diciumkan. Dan demikianlah dia, tuan-tuan dan puan-puan, wirid-wirid yang kita sebutkan semalam telah saya sertakan dalam FB saya. Jadi tuan-tuan yang inginkan wirid-wirid tersebut, amalan-amalan itu, boleh buka FB saya TM Fauzi Travel dan dapatkannya, dan boleh paste kepada tuan-tuan punya kita katakan FB atau sebagainya. Dan boleh di-share, tak apa, ya. Dan ada juga bertanya tentang kitab yang saya ajar ini. Sebenarnya kitab ini ada out of stock, ya, dah habis dah. Dia daripada printer di Indonesia tapi dah habis. Tapi saya dah pesan dia, andai kata kalau ada cetakan yang baru, kami inginlah untuk dapatkan beberapa naskah. Sebenarnya dia 3 jilid, 3 volume. Jadi volume 1, 2, 3 bersambung-sambungan dalam bab pelajaran fikih, daripada bab puasa, daripada bab salat, kemudian bab puasa, bab zakat, bab haji, ya. Semua dalam bab ibadat, ya. Tapi insya-Allah lah kita tengok apa yang boleh kita baca untuk kita manfaat kita semua, insya-Allah. Ya, para jemaah sekalian, pada hari ini kita menyambung lagi dengan pelajaran kita, iaitu kita masuk dalam bab salat al-musafir, salat orang musafir. Jadi orang musafir ni orang yang berpergian, orang yang keluar daripada perkampungannya ke luar negeri. Jadi bagaimanakah dia punya keringanannya dan apakah hukum-hukumnya?
Jadi dengan itu kita mulakan pembacaan kita dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Tuan Pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus daripada gurunya iaitu Sayyid Zain bin Semit, Habib Zain bin Semit. Semoga Allah Ta'ala panjang kedua-dua umur mereka dalam sihat walafiat dan diberikan mereka limpahan rahmat yang tak terhingga, dan semoga diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala haziniyatus salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, pada pelajaran semalam kita telah sebutkan pada hari Jumaat atau malam Jumaat, perbanyakkanlah bacaan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita selawat, 10 selawat Allah atas kita. 100 kali kita selawat, 1000 selawat Allah atas kita. Dan demikian juga siapa yang selawat Nabi SAW 100 kali, Allah tunaikan hajatnya 100 hajat. Dan hajat yang paling kecil sekali ialah Allah lepaskan dia dari api neraka. Masya Allah. Padahal melepas pada api neraka itulah hajat paling besar. Tapi maknanya ada lagi hajat-hajat yang lebih besar lagi, akan Allah Ta'ala kabulkan. Itulah dia tuan-tuannya. Jadi kita tadi pun kita mula baca selawat pada Nabi SAW. Jadi bila kita baca selawat pada Nabi SAW, kita yang mana dah biasa pergi ke kota Madinah, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita letakkan dalam hati kita perasaan seolah-olah kita berdiri depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang belum pernah pergi ataupun tak dapat gambarkan bagaimana berada depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tengok kat skrin saya ni, tuan-tuan dapat melihat di atas kepala saya itu, itulah dia makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kubah hijaunya. Jadi pandanglah ke situ dan letakkan hati kita seolah kita berhadapan depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca selawat itu, rahmat Allah melimpah-limpah turun dalam majlis kita, dan dengan itu juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan pula insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu masuk kita dalam membicarakan daripada kitab ini, iaitulah bab yang ke-6 atau bab yang ke-8. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid daraini amin. Salat bagi orang yang musafir. Hukum berpergian, hukum bermusafir ya. Hukum bermusafir ni ada terbagi pada 5. Kita nak keluar negeri itu ada 5 hukum. Ada kalau jadi wajib, ada kalau jadi sunnah, ada kalau jadi harus, mubah, ada kalau jadi haram, dan ada kalau jadi makruh. Macam mana pula tu? Yang jadi wajib tu seperti orang yang menunaikan haji dan umrah, itu wajib. Kalau tak keluar negeri, macam mana nak sampai ke Mekah? Sedangkan haji itu adalah satu daripada rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan adalah bagi hak milik Allah atas manusia yang beriman untuk mereka menunaikan ibadat haji ke Baitullah bagi siapa yang ada kemampuan. Jadi itu wajib. Jadi nak tak nak mesti juga nak kena belayar. Dan demikian pula jadi sunat kita belayar, berziarah, seperti kita berziarah pergi kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sunat, sunatnya sangat dikuatkan. Dan begitu juga ziarah kepada para alim-alim ulama, maupun yang hidup maupun yang sudah wafat, kerana mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pewaris Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kala menjadi harus kita pergi musafir, tak ada pahala, tak ada dosa. Harus seperti kita pergi melancong ya, ataupun pergi berdagang. Melainkan kalau ada niat yang baik. Kalau ada niat yang baik, nak pergi melancong kerana nak melihat bumi Allah, kerana Allah Ta'ala pun perintahkan kepada kita supaya melihat kepada ciptaan Allah, maka itu jadi pahala pula, jadi sunat. Dan begitu juga kita berdagang, kita berbisnes kerana kita nak mencari rezeki yang halal, untuk kita kumpul duit nak pergi haji, ataupun untuk kita kumpul duit untuk kita bangunkan masjid, ataupun buat khairat. Itu jadi pahala pula ya. Jadi macam tu kembali pada niat. Dan kadang-kadang pergi bermusafir ini menjadi makruh.
Makruh tu kenapa? Kerana kita pergi musafir tu nak mendagang, iaitu nak menjual kain kafan. Nak jual kain kafan? Kain kafan tu orang mati tu yang kita balutkan dia itu kain kafan. Makruh. Kenapa makruh? Yelah, kalau kain kafan tu kat mana-mana pun boleh dapat, ya. Jadi itu tak adalah keperluan sangat. Jadi ataupun sekadar untuk nak bersuka-suka, ya. Ada game ke apa, tapi tak adalah yang haram tu, tak ada. Itu makruh lah kerana dia membuang masa yang sia-sia. Dan kalau sekiranya dia niat untuk nak buat pergi tempat dosa, tempat maksiat, tempat berjudi, tempat perkara yang boleh datangkan kemurukan Allah, itu jadi musafir yang haram. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya, pelayaran pun terbagi pada 5. Jadi kita ni apabila membelanjakan wang ringgit kita untuk kita nak booking holiday, kita tengok-tengok jugalah holiday ke mana kau tu. Ini tempat orang main judi ni, ini tempat orang maksiat ni. Ya, jadi situ kita jagalah jangan sampai kita terjatuh musafir yang haram. Na'udzubillah min zalik. Ya, dalam membicarakan tentang orang yang musafir, ada beberapa keringanan bagi mereka yang musafir itu. Jadi keringanan-keringanan yang diberikan pada orang musafir itu ada beberapa syarat, ya, iaitu kalau musafir itu lebih daripada 82 kilometer daripada negeri kita maupun yang kita di Singapura ke, Australia ke, ataupun daripada Malaysia ke, di mana pun kita berada, bila kita keluar daripada kampung kita, dari keluar kampung tu sampai destinasi kita mestilah 82 kilometer atau lebih. Itulah yang disebutkan dalam bahasa Arab 2 marhalah. Marhalah tu maknanya distance dia, jarak jauh dia. Tetapi dengan banyak kelebihan ataupun kemudahan yang diberikan kepada orang musafir. Pertama, dia boleh mengkasarkan salat. Kasar tu mana memendekkan salat. Salat yang 4 rakaat boleh jadi 2. Iaitu salat zuhur, asar, isyak. Jadi yang 4 rakaat boleh jadi 2. Yang 2 tu subuh tu tetaplah 2 juga. Yang maghrib tu 3 tu tetap maghrib juga, 3 juga, tak boleh ubah, ya. Tapi yang zuhur, asar, isyak boleh dia jadikan 2. Dan dia boleh menggabungkan antara satu solat dengan satu solat yang lain, iaitu yang dinamakan jamak. Iaitu zuhur boleh digabungkan dengan asar dan maghrib boleh digabungkan dengan isyak. Itu semua nanti kita akan pergi secara perincilah pada bab-babnya nanti, ya. Dan dibolehkan untuk dia mengusap atas kasut dia, iaitu pakai khauf. Jadi di antara kemudahan orang musafir, dia kalau pakai kasut dia tu tutup sepenuh kaki dia. Daripada ujung jari sampai buku lali dia tutup komplit. Tak ada terbuka pun. Kalau air pun tak boleh tembus. Jadi kalau macam tu, dia dibenarkan untuk mengusap-mengusapnya, menyapukan atas kasut dia. Dibenarkan selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Tak payah buka kasut, tak payah. Jadi bila dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, nak basuh kaki, tak payah buka kasut. Dia cuma sapu saja. Macam mana tu? Nanti kita sampai babnya, kita akan ceritakan dia. Dan dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, jadi kalau sekiranya dia musafir, dia tak perlu puasa. Dia boleh berbuka puasa. Tapi kalau puasa, puasalah, ya. Boleh buka puasanya. Tapi untuk orang yang berpuasa, nak buka puasa ni kan bulan Ramadan, ada syaratnya. Syarat dia, mestilah jarak yang dia musafir tu lebih daripada 82 km. Sebab kalau dekat-dekat, dia tak kira musafir, ya. Jadi dia tak boleh. Dia mesti lebih daripada 82 km. 82 km ni maknanya daripada jarak perkampungan dia yang dia keluar sampai ke tempat destinasi yang dia tuju, itu 82 km. Itu yang dimaksudkan, ya. Dan yang keduanya, bermusafir itu bukan untuk melakukan yang haram, yang maksiat, bukan. Jadi kalau dia nak pergi tempat maksiat, tempat ada perjudian, tempat ada terbuka aurat, tempat ada perkara-perkara yang tak bagus, itu tak boleh dia sembahyang, dia buka puasa dia, dan dia pun tak boleh sembahyang qasar, tak boleh sembahyang jamak. Dan ketiganya, keluar daripada batas daerah kampungnya sebelum terbit fajar. Kita tahu bahawa puasa itu bermula daripada terbit fajar. Jadi makna belum start puasa dia. Umpama dia nak puasa tapi nak musafir. Kalau dia musafir tu, dia keluar pada kota dia sebelum masuk subuh. Pukul 5 pagi. Belum subuh lagi.
Kalau dalam perjalanan, dia bolehlah berbuka puasa. Tapi kalau dah masuk subuh, dia tak boleh. Sebab apa? Dia dah wajib puasa. Dah wajib puasa, wajib ditunaikan. Melainkan ada beberapa perkara yang kita sebutkan nanti. Dan yang keempatnya, niat akan menggunakan keringanan syariat sebelum membatalkan puasanya dengan makan atau minum. Jadi bila dia dah keluar pada kampung dia, menuju tempat 82 kilometer, belum sampai lagi 82 km, tapi memang ada tujuan lah nak sampai ke sana. Misal kata dia nak pergi ke umrah. Nak pergi umrah ya. Jadi dia keluar pada kampung dia, keluar pada bandar dia. Flight dia tu pukul 10 malam atau pukul 12 malam misal kata ya. Mana semua belum subuh lagi. Kemudian bila dia pagi hari, ni orang tengah puasa ni. Pagi hari dia nak makan, dia niat itu mengambil keringanan syariat. Syariat telah membenarkan orang yang musafir tidak berpuasa. Niat tu, kenapa Ustaz kena niat tu? Sebab kalau dia makan kerana nak ikutkan nafsu, ini bulan puasa Ramadan kau makan. Aku ikut syariat lah, syariat membolehkan. Niat itu mengikutkan syariat. Allah Ustaz, kita lama dah buat macam tu tapi tak pernah niat ikut syariat. Macam mana? Astaghfirullah, minta ampun pada Allah Ta'ala sajalah ya. Itu semua kelemahan kekurangan kita. Dan tidak bernazar akan tetap puasa ketika bermusafir. Jadi kadang-kadang kita nazar, ya Allah aku nazar Ramadan ini aku musafir pun aku nak puasa juga. Itu kalau dah nazar macam tu tak boleh lah. Sebab nazar tu wajib kita tunaikan. Tapi dia tak ada nazar lah. Jadi kalau misal kata dia keluar pada rumah dia sebelum subuh, destinasi dia, tujuan dia tu lebih daripada 82 km. Dan dia keluar sebelum subuh dan kemudian dia pun bila nak berbuka, dia berbuka tu dengan dia niat mengikut syariat yang telah meringankan, maka hukumnya haruslah dia berbuka puasa kerana dia musafir ya. Keringanan yang terdapat dalam musafir dekat dengan jauh. Jadi kalau ni musafir ni ada nama dekat, ada yang jauh. Ustaz macam mana tu? Kalau yang jauh tu lebih daripada 82 km. Itu yang kita dah sebutkan tadi keringanannya. Kalau yang dekat tu makna musafir tak jauh lah. Misal kata kita dalam negeri juga. Ya, daripada Kuala Lumpur kita pergi ke Seremban. Berapa kilometer tu? Tak sampai 100 kilometer pun. Tak sampai 82 kilometer. Umpamanya. Jadi itu namanya musafir, kita katakan jarak dekat. Jarak dekat. Yang kurang daripada 82 kilometer. Maka apakah di antara yang dibolehkan? Ialah dibolehkannya meninggalkan salat Jumaat diganti dengan salat Zuhur. Kita dah sebutkan dalam bab salat Jumaat, iaitu di kalau musafir, dia musafir sebelum terbit fajar, malah sebelum subuh. Jadi kalau dia musafir tengah malam, dia keluar tapi jaraknya tak jauh sangat. Lebih kurang kita kata 50 km lah. Atau orang Singapura pergi ke Batam atau pergi ke Johor ya. Tetapi dia pergi ke Johor tu dekat aja, 30 km aja kalau daripada selatan Singapura sampai ke Johor. Jadi tetapi di sini di musafirnya tak sampai 82 km. Hari itu hari Jumaat, tapi dia keluarnya sebelum subuh. Kalau lepas subuh tak boleh, melainkan dia tahu dia boleh dapat solat Jumaat dalam perjalanan dia. Dibolehkan solat sunat di atas kenderaan. Kalau kita musafir jarak dekat pun boleh solat sunat atas kenderaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dalam perjalanan musafir, Nabi solat sunat di atas kenderaan. Tapi kalau solat fardu, Nabi tak pernah solat atas kenderaan. Nabi turun di bumi dan Nabi solat di atas bumi yang tetap. Kenapa? Kerana tetap menghadap pada arah kiblat. Kalau kenderaan ni unta belok kanan, unta belok kiri, maka Nabi tak pedulikan. Yang penting Nabi waktu takbiratul ihram, jatuh niat itu, Nabi niat iaitu mesti menghadap ke arah kiblat. Tapi bila unta tu dah bergerak, berpusing, itu Nabi tak peduli. Itu diharuskan. Tapi ialah kita naik kenderaan ni, kita naik kereta ya. Kereta tu kita boleh stop di mana-mana kita nak berhenti. Melainkan kalau kita naik flight lah. Kita naik dalam flight. Dalam flight tu kita nak sembahyang sunat. Boleh ke? Boleh. Boleh sembahyang duduk? Boleh. Sebab apa? Memang sembahyang duduk pun asalnya boleh. Kalau sembahyang sunat, dia boleh sembahyang duduk walaupun kita boleh berdiri kerana dia diringankan. Itu sembahyang sunat lah ya. Dan dibolehkan makan makanan yang bangkai jika dalam keadaan darurat. Kalau dalam darurat, haram pun jadi halal ya.
Sebab itu dalam keadaan terpaksa. Itu diharuskan ya, kalau orang yang musafir lah ya. Kalau tak musafir, memanglah kalau dah tak ada makanan apa pun, maka tentulah tak boleh ya. Pernah satu masa seorang alim ulama dia ni nak pergi ke haji ya. Dia nak pergi ke haji, kemudian isteri dia tu ada mengidam kepada makanan yang masakan orang sebelah. Orang sebelah ni masak ni, dia punya bau masakan tu sampai ke rumah orang alim ni dan sampai ke hidung orang alim, isteri orang alim ni. Dan isteri kata, bang, saya teringin sangat nak makan makanan orang sebelah tu masak tu. Saya teringin. Jadi suami dia ni pergilah ke rumah sebelah. Pergi ke rumah sebelah, kemudian ketuk pintu, ada seorang perempuan tua. Kemudian orang alim ni kata, boleh tak saya dapatkan sikit daripada lauk yang awak masak, kerana isteri saya mengidam, dia terhidu baunya sedap tu, dia nak makan, pasal apa, dia sedang mengandung. Kata orang tua ni tak boleh. Kemudian orang alim kata, tak apalah, saya belilah berapa harga pun tak apa. Kata orang tua ni, tak boleh, saya tak jual. Kenapa saya nak beli dengan harga berapa awak cakap je? Haram. Untuk saya halal, untuk awak haram. Jadi orang alim ni terkejut. Kenapa pula orang perempuan tua ni kata makanan dia itu halal untuk dia, tapi haram untuk diri orang alim ini dan untuk keluarganya. Jadi apabila dikorek-korek, rupa-rupanya perempuan tua ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini adalah orang fakir yang miskin. Dan dia ada 7 orang anak yatim. Suami dia dah meninggal. Jadi dia tak ada apa nak makan. Dia waktu malam dia pergi kat pasar. Ada 1 ekor keldai yang dah mati. Kemudian dia tarik keldai tu. Dia bawa balik ke rumahnya. Dia masaklah. Dan dia bagi makan untuk anak-anak dia tu. Jadi keldai ni bangkai. Bangkai haram, tak boleh makan melainkan darurat terpaksa. Jadi halal untuk dia yang kerana dia sedang kemiskinan, tak ada apa makan. Tapi haram untuk orang alim tu makan dengan isteri kerana dia ada choice pilihan makanan yang lain kerana mereka tak dalam darurat. Jadi bila orang alim ni tahu, tersedar akan keadaan perempuan tersebut, maka pada esok malamnya dia bawalah bekalan yang dia nak buat pergi haji tu. Yang dia nak buatkan bayaran tambang, nak perbelanjaan musafir nak pergi haji. Dia pergi ke depan pintu rumah orang perempuan tua ni. Dia ketuk pintu dan dia pun tinggalkan perempuan tua ni. Dia balik ke rumah dia. Kemudian besok bila orang perempuan tua tu buka pintunya, maka dia dapati ada kampit depan pintu rumah dia. Sekali tengok ada makanan, ada duit. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi orang alim ni tak pergi haji. Tetapi apabila orang-orang balik haji pada tahun itu, dia pun mengucapkan tahniah kepada orang alim ni. Wah, kau cepat ni, kau dah sampai ke balik negeri. Wah, kau baguslah, kita jumpa kat Arafah. Orang alim kata, bila aku pergi Arafah? Aku tak pergi Arafah pun. Jadi orang kata, kan kau dah siap-siap nak pergi haji, kita tunggu kau dan kita jumpa kau kat sana. Jadi orang alim ni kebingungan. Pada malam hari, dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang tua yang kau bantu tu adalah keturunan aku. Dan kerana engkau telah berikan kepada dia sekalian bekalan kau nak pergi haji, sehingga kau tak pergi haji, Allah telah jadikan seorang malaikat untuk naik haji atas rupa engkau, atas nama engkau, sehinggalah hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi sampai hari kiamat, tiap-tiap tahun malaikat ni akan tunaikan haji. Dan hajinya itu pahalanya atas nama orang yang bersedekah itu. Tapi dia tak sedekah lah, dia hadiah sebagai keturunan Nabi, tak boleh terima sedekah. Jadi itulah, halal untuk kami, haram untuk engkau. Apa dia? Apa yang halal untuk kamu, tak haram untuk engkau? Itulah bangkai yang dimakan oleh orang miskin, halal untuk mereka, tapi haram untuk orang yang tak miskin, yang tak ada daruratnya, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan tidak wajib mengqada, kalau orang yang musafir tak wajib qada salat yang dikerjakan secara tayamum. Kita tayamum kalau tak ada air kan. Habis kita musafir, ustaz, air dah tak ada. Boleh tayamum dan tak wajib diqadakan sah salatnya.
Nah, tidak wajib qada masa ditinggalkan atas isteri-isterinya yang lain jika dia bermusafir dengan membawa salah satu isteri. Dia ada 4 isteri. Ataupun 3, ataupun 2, atau 1. 1 tak masuk buk lah. Ni kira 2, 3 atau 4. Dia musafir, dia bawa 1 orang. Habis dia pergi 1 minggu, 10 hari. Balik, nak kena qada tak 10 hari isteri kedua, 10 hari isteri ketiga, 10 hari isteri keempat? Jawapannya, tidak wajib diqadakan. Habis ustaz, isteri yang tertinggal tu apa hal? Apa nak buat, itu bahagian orang. Tapi nanti kali musafir, bawa orang yang lain pula lah. Kesian lah, jangan tinggal saja kan. Marah isteri-isteri tu. Itulah kena berlaku adil lah, ya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah mengenai orang yang musafir, beberapa keringanan yang diberikan kepada mereka. Dan kalau sekiranya orang nak musafir tu, adab-adabnya tu sebelum nak belayar, nak keluar rumah, nak pergi ke mana-mana, dia ambillah satu, kita katakan nasihat ataupun pandangan, bermesyuarat dengan gurunya, ya, dengan gurunya ataupun dengan ibu bapanya. Kenapa ustaz? Ambil barakah. Ambil barakah. Semayang istikharah, minta petunjuk pada Allah. Ini aku belayar ni bagus ke tak bagus, ya. Sebab apa? Ada orang nak pergi bersuka-suka. Sekali pergi satu tempat tu, musibah, malapetaka pula. Macam sekarang ada juga berlaku pelancong-pelancong. Dia pun melanconglah pergi ke mana-mana tempat peranginan. Sekali berlaku pula COVID, kemudian semuanya lockdown. Tak boleh keluar daripada tempat kawasan yang dia berada. Dah duit pun dah habis dah kering dah. Hotel pun dah halau dia keluar dah. Macam mana ni? Jadi itu jadi musibah lah. Jangan nampak. Jadi macam itulah kadang berlaku malapetaka, aksiden sebab volcano meletup. Macam-macam boleh berlaku. Dunia sekarang tuan-tuan ya. Dunia ni sekarang ni ialah dunia yang sudah berumur. Orang kalau orang tua ni dah tua ganyot dah bongkok 3 dah. Ibarat kata tunggu nazak nak meninggal. Itulah dunia sekarang ni. Sebab tu sekejap-sekejap ada penyakit. Tengok penyakit dengan COVID ni. Dan macam penyakit lain-lain. Ini dengar lagi macam-macam penyakit lagi nak keluar lagi. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung. Dan macam tu lah gempa bumi lah, volcano lah, dan tsunami lah. Macam-macam. Na'udzubillah. Macam orang tua jugalah. Orang tua tu dah sakit, dia keluar masuk hospital. Masuk hospital, keluar lagi. Masuk hospital, masuk ICU, keluar lagi. Macam tu lah, tak habis. Dan memang sudah uzur ustaz, dia dah umur dah 100 tahun. Itu umur orang tua. Kalau umur dunia ni tak tahu mungkin berapa juta tahun pun tak tahu, Allahu alam. Hanya Allah saja Maha mengetahui. Jadi kita kat dunia ni pun berpada-padalah, cukup-cukuplah sudah. Jangan kita keterlampauan, sampaikan masa nak ibadat pun tak ada, nak berzikir pun tak ada, nak belajar pun tak ada masa, sibuk. Jangan jadikan alasan. Habis ustaz punya time kuliah ni pukul 5.30, kita belum balik kerja lagi. Kau jangan nak bohong Ini ustaz punya kuliah ni masuk dalam FB direkod tau. Nanti kau balik pukul 8 ke, bukalah. Jangan pukul 8 kau buka TV, tengok sandiwara, buang masa. Yang ustaz punya FB, ustaz punya kuliah kau tak tengok, kau kata tak ada masa. Yang kau punya tengok sandiwara ada masa pula. Jangan buat alasan tuan-tuan. Maaf tuan-tuan ya. Besok kita dan ke akhirat kita menyesal, tak ada siapa yang rugi. Yang ruginya kita. Maaflah tuan-tuan ya. Kita nasihat-nasihatkanlah anak-anak kita tu, adik-beradik kita tu. Jangan sampai mereka leka dengan dunia. Nak berpesta, nak berparti, nak tengok Instagram dia, nak tengok dia punya wifi dia. Laju saja. 1 jam, 2 jam boleh. Tapi nak tengok kuliah-kuliah ustaz-ustaz mengajar, tak ada masa. Maaf tuan-tuan ya. Besok yang menyesal diri sendiri. Jadi yang bagus dia mesyuarat. Mesyuarat dengan orang alim. Mesyuarat bapak. Pernah satu orang muridnya, dia nak pergi musafir, nak pergi belayar. Nak pergi belayar ni, dia nak pergi belayar ni sebenarnya dia nak niaga. Kemudian apabila dia mesyuarat dengan seorang wali Allah lah. Ya, seorang wali Allah. Kemudian wali Allah ni kata, aku lihat tak baguslah kau pergi. Ni ada nanti musibah akan berlaku pula. Kemudian murid ni dia alhamdulillah zaman itu zaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia pergi jumpa pula Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia pun mesyuarat, Tuan Syekh, saya nak musafir ni. Apa pendapat Tuan Syekh, nak minta pandangan Tuan Syekh. Tuan Syekh dia kata akan ada satu perkara yang berlaku, tapi jangan bimbang.
aku akan doakan kau, selamatkan kau daripada musibah tersebut. Pergilah kau dengan izin Allah, dengan fi amanillah, dengan keselamatan Allah. Dia pun berangkat pergi. Alhamdulillah, pergi balik selamat. Nampak tuan-tuan? Itu berkatnya orang-orang alim, ya. Orang-orang alim ulama yang salihin, yang baik, yang beramal, yang warak, ya. Kita ni menumpang-numpang je lah berkat mereka. Kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Kita cuma baca kitab-kitab ulama saja. Bukan kita ulama. Kita pun tak ada apa. Ilmu pun tak ada. Cuma kita membaca kitab mereka. Mudah-mudahan dapat keberkahan mereka. Itulah kita pergi jumpa orang alim. Ustaz, sekarang orang alim pun kita nak cari betul-betul pun susah. Tak apalah, ya. Kita bertawassul. Bertawassul tu apa? Mengambil barakah. Berdoa, minta kepada Allah Ta'ala dengan berkat Nabi SAW. Ya Allah, aku ni nak musafir ni bagus ke tak bagus, ya Allah. Aku ni nak musafir yang berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah. Apakah bagus ke tak bagus? Ustaz, kita bertawassul tu boleh ke? Kenapa tak boleh pula? Bukan kita sembah kepada Nabi, bukan kita sembah pada wali-wali, kita sembah pada Allah, cuma mengambil barakah. Macam sekarang kita ni sakit, kita sakit ni, kita jumpa doktor. Yang sembuhkan kau siapa? Allah lah. Habis apa kau jumpa doktor? Ambil ubat syariat, Ustaz. Oh, pandai ya ambil ubat syariat. Macam itulah sebenarnya pun. Bila kita bertawassul ni, maknanya kita mengambil barakah. Bukan maknanya Nabi yang selamatkan kita. Bukan wali yang selamatkan kita. Yang selamatkan kita Allah. Cuma mengambil barakah, itu nama tawassul. Itu diharuskan dalam agama Islam kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah orang yang fahaman-fahaman yang ekstrim, yang fanatik, yang melampau-lampau, itu kata haram lah, syirik lah. Biarlah, kita jangan gaduh-gaduh lah, ya. Memang dah Nabi kata akhir zaman ni umat dia ni berpecah-pecah 73 golongan. Jadi apa kita nak buat? Tapi kita berpegang kepada golongan yang telah Nabi jaminkan dia. Nabi SAW telah pesan, apabila umat aku nanti berpecah, hendaklah kamu berpegang kepada keramainya, majoritinya. Alaikum bisawadil azam, pegang majoritinya. Alhamdulillah, majoriti kita umat Islam ni ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikut 4 imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi rahimahumullah, dan mengikut akidah Ahlus Sunnah, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Alhamdulillah, sampai hari ini 1400 tahun berlalu masih lagi kekal, dan itulah yang paling ramai. Semua ulama-ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama bahasa, ulama sejarah, semua hampir 99% daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pegangan mazhab yang 4 ataupun dengan pegangan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi, dan berpegang pula dengan amalan-amalan tasawuf. Jadi kesemua itu tidak ada kesesatan. Sebab Nabi dah sebutkan, la yastami ummati ala dalal, umat aku tak akan berkumpul bersetuju atas perkara yang sesat. Tak mungkin. Sebab itu Nabi dah jamin dah. Allah Ta'ala pelihara agama ini. Jadi itulah tuan-tuan, ya, kita syukur pada Allah kita di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jaga-jagalah anak-anak kita tu. Kadang-kadang budak-budak ni dia pandai-pandai ikut internet, buka ke Syekh Google. Syekh Google, kat Google tu nak tanya masalah pergi ke Syekh Google. Entah apa, siapa yang beri fatwa ke tak, kita pun tak tahu. Kita waspadalah dengan keadaan yang demikian. Jangan sampai terjebak dengan fahaman-fahaman yang ekstrim atau yang melampau. Dan sunat kalau kita nak bermusafir tu, carilah teman, ya. Berteman, kerana kita jatuh sakit ke, ada masalah ke, ada teman sama-sama kita. Sebab tu Nabi kata ar-rafiq qabla tariq, iaitu carilah teman sebelum kau berjalan. Jadi sunatlah, ya. Tapi kalau sekiranya Ustaz sekarang kita ni musafir semuanya dalam kumpulan, kita ada kumpulan nak pergi ke umrah, kumpulan nak pergi melancong, kumpulan kita nak pergi semua in group, tak apalah, itu dah kira teman itu, ya. Tapi kalau sendiri-sendiri itu makruh dia, kalau kau berlaku takut sesuatu perkara yang berlaku, ya. Dan musafir afdalnya kita mulakan pada hari Khamis, pagi Khamis. Kenapa Ustaz pagi Khamis? Kerana pagi Khamis tu ada barakah, doa daripada Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukurihim yaumal khamis. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada pagi harinya, iaitu hari Khamis. Jadi Nabi pun pergi, kalau musafir, Nabi keluar daripada Madinah pada hari Khamis pagi. Lepas sarapan kita pun berangkat. Itu sunat. Kalau mampulah. Kalau tak mampu kerana ini package ini Ustaz saya ikut ni, dah tetap dah hari Rabu berangkat. Apa nak buat? Tak apalah. Ini kita kata yang sunat ni kalau dapat, ya. Dan salat sunat musafir. Nabi dah sebutkan
tidak ada perkara yang lebih baik yang ditinggalkan oleh seseorang kepada keluarga yang sebelum berlayar daripada sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi kita sembahyang sunat 2 rakaat ini, kesan dia Allah pelihara pelayaran kita dan Allah pelihara juga keluarga yang kita tinggalkan. Jadi nama sunat safar. Safar tu pelayaran. Lepas Fatihah baca kuliah, rakaat pertama, rakaat kedua lepas Fatihah baca kulhu. Niat dia aku sembahyang sunat safar 2 rakaat kerana Allah. Tapi tak boleh sembahyang pada waktu haram lah. Waktu haram kita dah belajar 5 waktu haram kan. Lepas asar, lepas subuh tak boleh. Tapi lain-lain tu bolehlah ya. Jadi itu kita jaga. Itu sembahyang sunat safar. Dan kita doakan, minta Allah pelihara isteri kita, anak-anak kita, harta kita ya, semasa kita dalam pelayaran. Berapa ramai orang yang belayar tapi bila balik rumah dia kena rompak. Na'udzubillah min zalik. Bila dia belayar balik rumah tengok isteri sakit atau sebagainya. Ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun nak pergi keluar berjihad fi sabilillah. Kemudian sebelum dia keluar jihad tu, isteri dia sedang mengandung. Maka dia pun doa, Allah astaudikumullah dinakum wa amanatikum wa akhawati ma'amalikum. Aku menyerahkan kau kepada Allah yang menjaga diri kau dan juga penghabisan amalan kau ya. Kemudian dia pun belayarlah pergi jihad. Kemudian dalam dia balik, isteri dia meninggal. Jadi bila sampai ke rumah, isteri dia dah meninggal lah semalam. Tak sempat dia jumpa lagi. Kemudian pada malam hari, dia pun mimpi, dia ada dengar suara, pergilah ke kubur, ambil anak engkau di kubur. Dia pun terkejut, isteri dia meninggal dalam masa mengandung. Mengandung pun dah syarat dah, dah dekat nak melahirkan anak. Maka dia pun besok pagi pergi ke kubur. Kubur kat Mekah ni, dia bukanlah macam kita terus timbus dengan tanah, tak ada. Dia macam melopongnya. Dia tutup ke atas je, macam pintu je, dia tutup ke atas je. Jadi orang yang dalam kubur tu kalau nak berdiri pun boleh berdiri. Jadi dia pun buka pintu dia tengok baby ada sebelah ibu dia. Subhanallah. Makna di sini Allah pelihara anak yang dikandungi oleh isteri dia, lahir dalam kubur dalam keadaan selamat. Kemudian terdengar suara, andai kata kau serahkan isteri kau kepada Allah, maka Allah akan peliharakan isteri kau tu. Tapi yang dia doakan tu untuk anak dia. Ya Allah, peliharalah anak aku ni, ya Allah. Jadi Allah pelihara anak dia. Masya Allah. Jadi oleh kerana dia serahkan anak dia yang dikandung oleh isterinya kepada Allah, Allah peliharakan. Walaupun benda tu mustahil. Macam mana beranak lahir kat dalam kubur boleh hidup pula? Tapi itulah kuasa Allah SWT ya. Itu dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik, dan kemudian kita keluar rumah tu jangan lupa baca ayatul kursi dan surah li'ila fi Quraisyin. Bila kita keluar rumah, bila masa pun kita keluar rumah ni, kita keluar pergi kerja apa, kita kalau baca ayatul kursi, nescaya kita tak dalam keadaan selamat sampai kita balik. Macam itulah juga kalau kita pergi belayar pun, kita kalau baca ayatul kursi, kita akan selamat sampai kita balik. Dan baca surah li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin ialah kita katakan surah pendek tu, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita wa saif sampai akhirnya. Itu adalah untuk memudahkan kita mendapatkan kenderaan kita. Mudahkan ya. Jadi bila kita keluar rumah, Allah mudahkan kenderaan kita, perjalanan kita selamat, tak ada masalah kenderaan kita ya. Kalau tengah-tengah perjalanan, kalau kita driving lah ya, kenderaan rosak ke, accident ke, problem besar tuan-tuan ya. Tapi kita bacalah dia dengan ayatul kursi dan dengan li'ila fi Quraisyin, ini insya-Allah selamat. Kemudian jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita langkah dengan kaki kanan, kita keluar daripada rumah kita. Baik, di antara keringanan yang kita dah sebut tadi, bahawa orang yang musafir tu boleh mengkasarkan salat. Jadi boleh kasarkan salat. Salat tu maknanya, kasar tu maknanya memendekkan salat. Memendekkan salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka hukumnya adalah harus ya, orang yang musafir boleh mengkasarkan salatnya. Itu yang telah kita sebut tadi. Kemudian daripada orang yang mengkasarkan salat ni, ada beberapa lagi dia punya huraiannya, iaitu beberapa manakah yang lebih afdal untuk kita kasarkan salat atau tidak kasar. Ustaz, saya ni musafir, saya boleh buat sembahyang kasar zuhur ni, buat 2 rakaat.
Tapi nak buat 2 rakaat ke buat 4 rakaat? Mana yang lebih afdal? Jawapannya yang lebih afdal kita buat 4 rakaat. Kenapa? Bila buat 4 rakaat itu adalah dapat pahala yang lebih. Itu yang pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada juga ulama dia berpegang sembahyang 2 rakaat itu lebih afdal. Kerana itu merupakan hadiah Allah Ta'ala dan Allah suka orang menerima hadiah daripada Allah. Ya, memang keringanan itu hadiah Allah lah. Allah beri kita keringanan. Tetapi dari segi ulama-ulama ni ada kita katakan pembahasan mereka tu panjang sikit lah. Ini satu hadis, ini satu hadis yang lain lagi. Jadi dengan itu dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal, kalau kita walaupun boleh sembahyang 2 rakaat kita kasar, tapi lebih afdal kita sembahyang 4 rakaat. Kalau tak menjadi masalah, kalau masalah buat 2 rakaat memang tak ada salah pun, kerana memang tu diharuskan, ya. Melainkan kalau sekiranya kita musafir lebih pada 123 km, iaitu 3 marhalah. Melainkan maknanya kalau lebih pada 3 marhalah, lebih daripada 123 km, maka afdalnya kita sembahyang kasar. Kasar tu sembahyang pendek 2 rakaat. Kerana dalam mazhab Hanafi, kalau dah lebih pada 3 marhalah tu dah jadi wajib kasar, wajib. Jadi untuk mengelakkan daripada perbezaan pendapat ulama, adalah lebih afdal kita sembahyang kasar kalau sudah lebih daripada 2 marhalah. Maknanya 3 marhalah lah, 123 km. Tapi orang kita ni jangan kata nak tunggu 3 marhalah, 2 marhalah pun dah rebut lah sembahyang kasar. Nak banyak-banyak pun ustaz, kita ni musafir. Yalah tahu, faham pun, ya. Memang kita ni bukan ahli ibadat sangat pun. Lainlah kalau sekira wali-wali Allah, ya, warak dia, ya. Dan demikian juga lebih-lebih lagi kalau orang-orang ulama ni dia jadi ikutan. Kalau dia ulama, bagusnya dia sembahyanglah kasar. Ustaz, macam mana ustaz kata sembahyang 4 rakaat lebih afdal? Yalah, tapi kita ni ulama, orang ni ikut kita. Nanti orang kata, ustaz ni kita dah boleh kasar, kenapa dia sembahyang 4 rakaat pula? Jadi yang lebih afdal untuk ulama lah, sebagai mereka tu panduan, kerana mereka disaksikan, diikuti oleh orang-orang lain, ya. Dan solat yang kasar tu haruslah, ya, mestilah solat yang 4 rakaat jadi 2. Zuhur, Asar dan Isyak. Yang lain-lain tu tak boleh lah, ya. Dan perjalanan tu mestilah lebih pada 82 km. Dan 82 km tu ialah dikira setelah keluar daripada kampungnya, kotanya. Bukan daripada rumah dia, daripada kota dia. Dan daripada kota dia tu nak menuju ke kota yang lain, lebih daripada 82 km. Kita keluar pada Johor Bahru, kita nak menuju ke Kuala Lumpur. Dah jauh dah tu, lebih pada 300 km. Boleh. Itu dia maksudnya. Jadi once kita dah keluar, bukan kata nak tunggu sampai 82 km. Bila kita keluar saja daripada kawasan kita orang Singapura misal kata, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita keluar saja daripada kawasan rumah kita ni. Kawasan rumah kita mana? Jurong, Clementi. Kita pergi sampai Airport Changi. Airport Changi itu dah keluar dari kampung kita dah, ustaz. Itu dah boleh awak sembahyang kasar kat sana. Macam mana ni? Belum 82 km. Ya, betul. Tapi kau tujuan nak pergi mana? Kau nak pergi Kuala Lumpur. Kau tujuan nak pergi mana? Kau nak pergi Jeddah, nak pergi umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sembahyang kasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah Munawwarah, pergi ke Bir Ali. Nak pergi ke umrah ni. Pergi Bir Ali. Bir Ali dengan Madinah, kota Madinah tu 10 km tak sampai. Tapi Nabi sampai Bir Ali, sembahyang asar. Nabi sembahyang zuhur di Madinah 4 rakaat. Kemudian Nabi keluar lepas zuhur, Nabi sampai ke Bir Ali, Nabi sembahyang asar 2 rakaat. Jadi makna Nabi sudah anggap diri musafir, kerana Bir Ali ni sudah keluar daripada perkampungan Madinah Munawwarah. Jadi kita, ustaz, manalah di kampung sekarang kita kat Singapura ni semua bandar. Kampung tu makna kawasan perumahan HDB lah. Perumahan Clementi, perumahan Jurong, perumahan Pasir Ris. Dah keluar dah sampai Tampines, dah keluar lah tu. Dah keluar dah sampai ke Geylang, dah keluar lah tu. Itu maksudnya, bukan nak mesti kampung tu rumah atap. Itu bolehlah zaman dulu rumah kampungnya, tapi sekarang tidak. Ini estate perumahan. Itu sebagai contoh lah. Orang Singapura lah, orang kat Melbourne lain pula, ya. Orang dekat Kuala Lumpur Malaysia tu lain pula. Itu masing-masing lah, ya. Itulah keluar pada kota dia, dia sudah boleh melakukan sembahyang kasar
dengan tujuan nak pergi ke pelayaran jauh. Jadi kita orang yang nak pergi umrah ni, nak pergi ke haji ke atau nak pergi Kuala Lumpur sampai airport Changi tu, kita dah boleh sembahyang kasar dah. Kita nak musafir. Orang yang mengantar kita ni, family-family ni hantar, korang sembahyang kasar, kita nak tumpang sembahyang kasar. Oi, kita nak musafir, yang kau ni bukan musafir, kau mengantar je. Janganlah jealous pula. Jangan pula. Ustaz dia boleh, dia nak musafir, dia nak belayar. Maaf tuan-tuan ni kita cakap, tapi betul lah tu ya. Jadi itu kita kena tahu apa demi perbezaannya ya. Dan musafir itu adalah musafir yang harus, yang kita dah sebut tadilah. Harus tu termasuklah yang pergi wajib, iaitu haji, yang sunat pergi ziarah Rasul, sama-sama ziarah ulama ya. Dan begitulah ya, yang harus, jangan yang haram ya. Itu yang haram tak boleh kita sembahyang kasar. Dan orang yang musafir itu memiliki tujuan yang pasti. Mana confirm destinasi dia nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Confirm. Nak pergi mana? Nak pergi ke umrah. Nak pergi Jeddah. Okey, confirm. Tapi kau nak pergi mana? To the unknown destiny. Destiny yang tak tahu lagi. Ini apa ni? Nak pergi mana pun tak tahu. Entah pergi 10 km balik. Nanti tak sah dia punya sembahyang kasar dia sebab tak ada tujuan, tak ada matlamat dia. Itu tak boleh tuan-tuan ya. To the unknown destiny ni tak boleh. Mesti ada the non destiny, destiny yang kita ketahui ya. Maaflah kita bercakap je lah ya, tapi betul lah itulah ya. Dan demikian juga mestilah dia niat kasar waktu dia takbiratul ihram. Allah, aku salat fardu zuhur kasar. Kena sebut kasar dalam takbiratul ihram. Itu dia syarat dia dalam orang sembahyang kasar lah ya. Jadi kalau dia tak niat aku salat fardu zuhur, dia tak niat kasar, jadilah kembali hukum asal. Hukum asal 4 rakaat, dia kena buat 4 rakaat. Jadi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, niat kasar mesti dalam takbiratul ihram. Cuma ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Muzani. Imam Muzani juga ulama besar ya. Dia termasuk daripada murid Imam Syafi'i juga. Dia berkata boleh kita niat kasar tu selepas takbiratul ihram. Allah, aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian lepas tu dalam hati dia kata kasar kerana Allah. Boleh. Tapi itu pendapat yang satu ulama itulah. Yang bagusnya kita pegang pendapat majoriti. Majoriti kata mesti niat kasar dalam waktu kita takbiratul ihram ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, memanglah kalau kita nak selesaikan semua tak selesai. Tapi kita go one by one lah, pelan-pelan insya-Allah. Jadi sampai situ sajalah untuk kita pada petang ini. Kita sambung lagi insya-Allah pada esok hari. Bagi siapa yang ada kelapangan malam ini insya-Allah lepas maghrib jam 7.45 waktu Singapura akan saya ada kuliah di Masjid Maidin ya. Kuliah kitab Sirat Salikin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu bagus juga tuan-tuan ya. Itu kita sedang baca hadis tentang amalan yang ditapis di langit-langit kedua, 3, 4 sampai ke 7. Jadi tuan-tuan jangan miss. Kalau ada masa lah silakan. Dan lepas Isyak saya ada kuliah satu lagi lepas Isyak jam 9 malam di Masjid Kasim. Di Masjid Kasim iaitu kitab Kurnia Rabbani, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala qaddasallahu sirrul aziz. Itu bagus juga nasihat-nasihat yang berguna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang ni kita alhamdulillah Allah beri kemudahan. Kita nak pergi masjid-masjid. Kalau dulu nak pergi masjid-masjid tak sempat lah ustaz, tak ada masa lah, saya jauh lah ustaz, saya kat Kuala Lumpur, saya kat Miri, saya dekat Australia, macam mana nak pergi kuliah ustaz? Sekarang tak payah, awak buka FB TM Fauzi Travel, awak boleh ikut semua kuliah yang kita sampaikan. Alhamdulillah, ini pun satu hikmah dengan ada COVID ni. Jadi semua dah jadi online. Alhamdulillah. Jadi ramai lagi dapat mengikuti dan mengambil manfaat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja. Saya minta maaf banyak-banyak. Dalam penyampaian saya mungkin ada salah silap kata bahasa saya yang terkasar ataupun yang tak senang didengarkan. Mana benar semua daripada Allah, yang salah silap itu pada kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Maaf banyak-banyak. Para jemaah sekalian, maafkan saya ke tidak? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ni yang kita mengajar ni online semua. Tuan-tuan boleh share dengan kawan-kawan ya. Tak perlu minta izin dengan saya. Share saja. Saya memang awalkan, saya mulakan jam 5.20.
10 minit tu dengan kita selawat, dengan zikir, untuk kita beri masa pada jemaah-jemaah untuk share dengan kawan-kawan dia. Jadi mereka pun dapat manfaat. Kalau ni yang bekerja tu, balik kerja, anda boleh buka lah apa yang mereka dapat link dia tu. Jadi tu mudah-mudahan kita pun dapat pahala. Jadi tuan-tuan pun dapat pahala juga. Kerana tuan share kepada kawan-kawan yang lain. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita istighfar minta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.